ओम शांति 9 अगस्त 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे यही पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग अटे। यही जुगरे ही पाठपढ़ा आधार रे तुमको श्रीकृष्णपुरी मालिक हेबार अछि। यही पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग अटे। यही जुगरे ही पाठपढ़ा आधार रे तुमको श्रीकृष्णपुरी मालिक हेबार अछि। प्रश्न बाबा माता मानक उपरे ज्ञानर कलश काहींकि रखिछंती? केउं एक परंपरा भारत रे ही चलुछि? बाबा माता मानक उपरे ज्ञानर कलश काहींकि रखिछंती? केउं एक परंपरा भारत रे ही चलुछि? उत्तर पवित्रतार राखी बांधी समस्त को पतितरु पावन करिबा पई बाबा माता मानक उपरे ही ज्ञानर कलश रखिथांती। रक्षाबंधन पर्व मध्य भारतर परंपरा अटे। एथिरे भौणी भाई को राखी बांधी थाए। यह हेउछि पवित्रतार चिन्ह। बाबा कहउछन्ति पिला माने जदि तुमे माने केवल मोते ही मने पकाइब तेबे पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक होई परिबो। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति यह है भोलानाथंकर महिमा जोथिपाई कही थांती दाता। तुम्हें पिला माने जानुछ जे श्री लक्ष्मी नारायण को यही राज्य भाग्य किए देइछन्ति? निश्चिंत रूपे भगवान देइथिबे काहेकि ना स्वर्गर स्थापना तो से ही करुछन्ति ना। स्वर्गर बादशाही भोलानाथ जेपरी लक्ष्मी नारायण को देइछन्ति सेहीपरि कृष्ण को मध्य देइछन्ति। राधाकृष्ण अथवा लक्ष्मीनारायण कथा तो गोटे ही अटे परंतु राजधानी ही नहीं। सेमानंकु केवल परमपिता परमात्मा व्यतीत अन्य केही राज्य देई परिबे नहीं। सेमानंकर जन्म स्वर्गरे हेउछि बोली कहिबे। यह तुमे पिला माने ही जानुछ। तुमे पिला माने ही जन्माष्टमी संबंधरे बुझाई परिबो। श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी अछि तो राधांकर भी हेबा दरकार काहेकि ना उभय स्वर्गर निवासी अटंती। राधाकृष्ण ही स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति। मुख्य कथा हला सेमानकु एही राज्य किए देला? एही राजजोग केबे शिखा जाइथिला एवं किए शिखाइथिला? स्वर्गरे राजजोग तो शिखा जाई नथिबो। सत्य जुगरे तो सेमाने उत्तम पुरुष अटंती। कलिजुग परे होइथाय सत्य जुग। तेणु निश्चिंत रूपे कलिजुग शेषरे राजजुग शिखिथिबे जी पुणी नूतन जन्मरे राजपद प्राप्त करिछन्ति। पुरुणा दुनियारू नुआ पावन दुनिया हेउछि निश्चित पतित पावन ही आसीथिबे। एबे संगम जुगरे केउं धर्म रहिछि ए कथा काहाकू जଣା नाही। पुरुणा दुनिया एवं नुआ दुनिया मझिरे एहा हला पुरुषोत्तम संगम जुग जହାର गायन करा जाइछि। एही लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति नुआ दुनियार मालिक। एमानंकर आत्मा को पूर्व जन्मरे परमपिता परमात्मा ही राजयोग शिखाइछन्ति। जेउ पुरुषार्थर पारब्ध पुणी नुआ जन्मरे मिलुछि एहार नाम ही हेउछि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। निश्चित बहुत जन्मर अंतिम जन्मरे ही एमानंकु केही जणे राजयोग शिखाइथिबे। कलिजुगरे अछि अनेक धर्म। सत्य जुगरे थिला एक देवी देवता धर्म। संगम जुगरे केउं धर्म रहिछि जहाद्वारा एमाने पुरुषार्थ करी राजयोग शिखुछन्ति एवं सत्य जुगरे पारब्ध प्राप्ति करुछन्ति। एबे बाबा बुझाउछन्ति जे संगम जुगरे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही जन्म नेइछन्ति। चित्ररे मध्य रहिछि ब्रह्मा द्वारा कृष्णपुरीर स्थापना। विष्णु अर्थात नारायणपुरी कुहन्तु कथा तो गोटिए अटे। एबे तुमे जानुछ जे एही पाठ पढ़िबा एवं पवित्र रहिबा द्वारा आमे कृष्णपुरीर मालिक हेउछे। शिव भगवान वाच रहिछि ना। श्रीकृष्णंकर आत्मा ही बहुत जन्मर अंतिम जन्मरे पुणी एही ब्रह्मा हेउछन्ति। 84 जन्म नेई थांती ना। यह हैला 84 जन्मर अंतिम जन्म। एहांकर ही पुणी ब्रह्मा नाम रखि थांती। नचेत पुणी ब्रह्मा केउठु आसिले? यदि ईश्वर सृष्टि रचना करिछन्ति तेबे ब्रह्मा विष्णु शंकर केउठारु आसिले? किपरि रचना कले? कौन छु मंत्र कले जहाद्वारा जन्म होइगले? बाबा ही सेही मानकर इतिहास बताउछन्ति। पोष्यपुत्र ग्रहण कले नाम परिवर्तन हुए।
ଏହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ତ ନଥିଲା ନା। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ କାହାର ହେଲା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ। କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଧା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଥିଲ, ପୁଣି ଏହି ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଦରକାର ନା, ପରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିବେ ଓ ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଶୁଣୁଛ ପୁଣି ଶୁଣାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଅଧିଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପଡ଼ିଲେ 13 ମାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପର୍ବକୁ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଥାନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସେହି କୁମାରୀ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଳସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ୍ କର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ବାକି କୌଣସି ରାକ୍ଷୀ ଆଦି ବାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବୁଝାଯାଉଛି ଯେପରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକେମାନେ ଦାନ ମାଗିଥାନ୍ତି। କିଏ କହିଥାନ୍ତି କ୍ରୋଧର ଦାନ ଦିଅ, କିଏ କହିଥାନ୍ତି ପିଆଜ ଖାଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜେ ଖାଉନଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଦାନ ନେଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅବିନାଶୀ ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ପତିତପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ନେଇ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଆସିଛ। ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତାହା ତ ବାବା ହିଁ କରାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ନା। ପତିତପାବନ ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ପତିତପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ଆଧାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତପାବନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନର୍କର ବିନାଶ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନର୍କ ନଥାଏ। ଏବେ ପୁରା ରୌରବ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ତମପ୍ରଧାନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବା ଆସି ଶତପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। 100% ପତିତରୁ 100% ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶତପ୍ରଧାନ ହିଁ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଭାଷଣ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝାଇବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣର ହେବ। ବାବା ବି ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା, କାଲି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା ତ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଟେପ୍ରେ କିଏ ଆକୁରେଟ୍ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫରକ ରହିବ।
ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ଆଜି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ରେକର୍ଡରେ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବିକଳ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ଯେପରି ଶୁଣାଇଥିଲି ତାହା ଶୁଣାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ବି ସାମାନ୍ୟତମ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ରେକର୍ଡ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ କମ୍ ବୋଲି କହିବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ଖୁସି ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହାତରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଇବେ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେବେ। ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ। କୃଷ୍ଣପୁରୀରେ କେବଳ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେବ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ଦେବତା ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେବତାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ତ ସହଜ ଅଟେ, ବାକି ଯୋଗରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ରାଜ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟୁ। ଏହା ଅଟେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ଯୁଗ ଅଟେ। ଚୁଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ନା, ପୁଣି ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ମୁଖ, ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ହାତ, ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ପେଟ, ପୁଣି ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋଡ଼। ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏ ରୂପ କାହାର କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଥାଏ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ତୁମ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ସନ୍ତାନଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସୁଖଧାମର ନିବାସୀ ଥିଲ, ପୁଣି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଆସିଛ। ଡାକୁଛ ଯେ ବାବା ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସ। ଏହା ତୁମର ଦୁନିଆ ତ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅହିଂସା ପରମୋ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଅହିଂସକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ନା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରି ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଲକୁଲ ଉଠୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି। ମୋର ବି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ କହୁଛି ମନ୍ମନା ଭବ, ପରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଅଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଶିବଙ୍କୁ ବବୁଲନାଥ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆସି ତୁମକୁ କାମ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଦେଖାଣିଆ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଠଯୋଗ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମାନନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଯୋଗୀ ତତ୍ତ୍ୱଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ତ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ହୀରା ସମାନ। ପୁଣି ତୁମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହା ହୀରା ପରି ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତୁମେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଆସିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। 2. ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଶା ରହୁଛେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଶା ରହୁଛେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ବରଦାନ। ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ହୁଅ। ଯେପରି ହଂସ କେବେହେଲେ ଗୋଡ଼ି ପଥର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି ହୋଲି ହଂସ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼ି ପଥରକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ହୋଲି ହଂସମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହିଥାଅ। କୌଣସି ବି କଥାର ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ବିସ୍ତାରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସାରା ବିସ୍ତାର ବା ପୂରା ଜାଲଟି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି।